नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी आरजी शेख लालबहादूर शास्त्री महाविद्यालय धर्माबाद. आपण मागच्या व्हिडिओमध्ये हायड्रोलायसिस ऑफ साल्ट बघितलं होतं आणि देर आर 4 टाइप्स ऑफ साल्ट. साल्ट ऑफ स्ट्रॉंग ऍसिड स्ट्रॉंग बेस, साल्ट ऑफ स्ट्रॉंग ऍसिड वीक बेस, साल्ट ऑफ स्ट्रॉंग बेस वीक ऍसिड आणि साल्ट ऑफ वीक ऍसिड वीक बेस. तर आपण आज बघणार आहोत या ठिकाणी साल्ट ऑफ स्ट्रॉंग ऍसिड स्ट्रॉंग बेस डज नॉट अंडरगोज हायड्रोलायसिस. एक्सप्लेन. बघा, salt of strong acid strong base does not undergo hydrolysis. Explain. आपल्याला माहित आहे भरपूर साल्ट असतात. उदाहरणार्थ NaCl, KCl, बघा NaNO3 sodium nitrate is a salt of strong acid strong base. Similarly KNO3, बघा K2SO4. स्ट्रॉंग ऍसिड किती आहेत मित्रांनो? 3 आहेत. HCl, HNO3, H2SO4, like Na2SO4. हे बघा, all these salts are neutral in nature. Why? Because they contain part of strong acid and strong base. तर ह्यापैकी आपण एक उदाहरण बघू. एक्सप्लेन why. परीक्षेमध्ये येते बघा. एक्सप्लेन aqueous solution of NaCl is neutral in nature. aqueous solution of NaCl, बघा ह्यापैकी एक उदाहरण घेतलेलं मी. भरपूर आहेत, सगळ्यांना सेम रूल लागू होतो. एक्सप्लेन aqueous solution of NaCl is neutral in nature. Why it is neutral? बघा, न्यूट्रल इन नेचर. ठीक आहे, महत्वाचा प्रश्न आहे, परीक्षेमध्ये विचारतो. एक्सप्लेन aqueous solution of NaCl is neutral in nature. Why? काय रिझन आहे? आपल्याला माहित आहे NaCl, बघा याचं सोल्युशन काय आहे? NaCl त्याचं नाव आहे सोडियम क्लोराइड. सोडियम क्लोराइड इज साल्ट ऑफ काय आहे? स्ट्रॉंग ऍसिड and strong base. strong acid कोणता? बघा strong acid HCl and strong base NaOH. ठीक आहे, रिमेंबर, व्हेरी इंपॉर्टंट. NaCl मध्ये कोणते दोन भाग आहेत? दोन भाग आहेत. NaCl सोडियम क्लोराइड इज साल्ट ऑफ स्ट्रॉंग ऍसिड HCl, कारण ह्याच्यामध्ये Cl जे आहे स्ट्रॉंग ऍसिडचा पार्ट आहे आणि NaOH मध्ये काय आहे? Na, द पार्ट ऑफ base. Okay, what happen when react with water? जर हा NaCl is react with water, बघा NaCl react with water, then it gives, no doubt, since it is a salt of strong acid strong base, on hydrolysis obviously they give same. काय भेटणार बघा? strong acid HCl and strong base NaOH. बघा दोन्ही स्ट्रॉंग आहेत, महत्वाचं आहे. Both are strong. This is a salt. Salt react with water, it gives strong acid. Short form मध्ये लिखणार बघा, आणि strong base. Being a salt, it dissociate completely. You know dissociation. Strong acid, strong base, and salt dissociate completely. Okay. Therefore, the ionic form of this reaction, बघा ionic form आपण लिहूया. Ionic form of the reaction is as follows. हे स्ट्रॉंग आहे, काय होणार बघा? डिसोसिएशन झाल्यानंतर Na+Cl-. वॉटर, यू नो वॉटर इज वीक इलेक्ट्रोलाइट, नेवर डिसोसिएट. पाण्याचा काहीच परिणाम होणार नाही, H2 तसंच राहणार. ठीक आहे. Since it is a strong acid, dissociate completely. It is strong base, dissociate again completely. Then we got here बघा HCl, H+, Cl-. Dissociation म्हणजे breaking of molecule into cation, anion. Okay, here also बघा Na चं काय होणार मित्रांनो? बघा Na+ and OH-. You look the both side of equation. What are the common ions? काहीतरी कॉमन आहेत दोन्ही साइडला. इकडे बघा तुम्ही Na, पलीकडे सुद्धा आहे Cl सुद्धा आहे. तर काय करू शकता आपण या ठिकाणी? बघा बाय कॅन्सलिंग कॉमन आयन, महत्वाचं आहे. बाय कॅन्सलिंग कॉमन आयन ऑन बोथ साइड्स. कॉमन आयन कोणते तुम्हीच बघा, मी अंडरलाइन करतो. NaCl, NaCl. ओके, दिस शुड बी कॅन्सल्ड आउट. बघा Na कॅन्सल, Cl कॅन्सल, कॅन्सल आयन ऑन, कॉमन आयन ऑन बोथ साइड्स. वी गेट काय राहिलं बघा ह्या ठिकाणी? फक्त वॉटर भेटेल ह्या ठिकाणी. बघा H2O कन्वर्टेड इनटू H+ plus OH-. Since in this reaction neither cation nor anion of the salt react with water,
Hence, the salt of strong acid, strong base is neutral in nature. Why? Because they form equal number of H plus and OH minus ion. Hence, the salt of strong acid, strong base does not undergoes hydrolysis, and because they give equal number of H plus and OH minus ion. बघा H plus OH minus ion काय असतात? Equal असतात. And once again we can conclude that the reaction in which neither cation nor anion of salt, cation सुद्धा नाही, anion सुद्धा नाही, react with water to form neither acidity nor basicity. ठीक है? लिहून घ्या hydrolysis of salt of strong acid, strong base. Salt of strong acid, weak base undergoes hydrolysis, gives acidity. Explain why. बघा, the salt of strong acid, weak base. याच्या उदाहरण कोणते आहेत बघा याचे? फॉर एक्झाम्पल कॉपर सल्फेट. बघा, कॉपर सल्फेट आहे, अमोनियम क्लोराइड आहे, NH4Cl, AlCl3, ॲल्युमिनियम क्लोराइड आहे, बेरियम क्लोराइड आहे, ओके, बेरियम नायट्रेट सुद्धा आहे, एटसेट्रा. व्हाय? आणि ह्याच्यापैकी आपण एक उदाहरण बघूया, जे पुस्तकामधलं आहे बोर्डाच्या, कॉपर सल्फेट. एक्सप्लेन व्हाय. aqueous solution of copper sulfate CuSO4 is, बघा, CuSO4 copper sulfate is acidic in nature. आपल्याला एक्सप्लेन करायचं आहे acidic in nature. Why? आता आपण ह्याच्या अगोदर बघितलेलं आहे की साल्ट ऑफ स्ट्रॉंग ऍसिड, स्ट्रॉंग बेस. आता आपल्याला साल्ट ऑफ स्ट्रॉंग ऍसिड, वीक बेस आहे. तर कॉपर सल्फेट बघा CuSO4. तुमच्या सोयीसाठी मी हे लिहित आहे, नाहीतर मी ऑलरेडी इथे लरप केलं असतं, पण केलं नाही मी. बघा, तुम्हाला सिम्प्लिसिटी दाखवण्याचा प्रयत्न करत आहे. कॉपर सल्फेट त्याचं नाव आहे. कॉपर सल्फेट इज ए साल्ट ऑफ, कशाचं उदाहरण बघा, स्ट्रॉंग ऍसिड. ऐसे कोणतं स्ट्रॉंग ऍसिड याच्यामध्ये बघा, सल्फेटचा भाग H2SO4, ठीक आहे. अँड वीक बेस WB. कोणता वीक बेस आहे? कॉपर हायड्रॉक्साइड. कॉपर हा डायव्हॅलेंट आहे म्हणून हायड्रॉक्साइड आपण असं लिहिलं. बघा, when such salt copper sulfate is react with water. बघा, एक H असेल तर एक वॉटर मॉलिक्यूल, पण कॉपर सल्फेट मध्ये सल्फेट आहे, सल्फ्युरिक ऍसिड आपल्याला भेटणार आहे, म्हणून ह्या ठिकाणी वॉटर मॉलिक्यूल किती घ्यायचे? 2. हायड्रोलायसिस करताना बघा फार सोपं आहे. when copper sulfate react with water molecule, why? Very important. 2 वॉटर मॉलिक्यूल काय घेतलं आपण? सल्फ्युरिक ऍसिड मध्ये किती हायड्रोजन आहेत? 2. On hydrolysis they give strong acid. कोणता स्ट्रॉंग ऍसिड भेटणार बघा? H2SO4. ओके. and weak base WB. बघा, महत्वाचा आहे, weak base like copper hydroxide CuOH taken 2 times. We know that the copper sulfate is salt, dissociate completely. H2SO4 strong acid, dissociate completely. But copper hydroxide is a weak base, dissociate slightly. Okay. Therefore, the ionic form of the above reaction we can write. बघा, ionic form आपण काय लिहू शकतो मित्रांनो, महत्वाचं आहे. ionic form बघा तुम्ही. ionic form बघा, ह्याचं डिसोसिएशन झालं, काय भेटणार? Cu++ कॉपर आयन डायोड आणि SO4 मायनस 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 2 सुद्धा लिहू शकता तुम्ही, +2 सुद्धा लिहू शकता, Cu+2 -2. आणि वॉटर वीक आहे तो तसाच राहतो, लक्षात ठेवा. आता हा स्ट्रॉंग आहे, डिसोसिएट झाला, काय भेटणार बघा? हाऊ मेनी H+? 2 H+ आयन्स along with SO4 -2 बघा झाले. आता हा वीक आहे, कॉपर हायड्रॉक्साइड वीक आहे, डिसोसिएट होणार नाही, तो काय करायचं मग? ऍज इट इज. बघा, CuOH taken 2 times. Once again, by applying common effect, common ion effect आपल्याला माहिती आहे, दोन्ही साइडला रिएक्शनच्या कॉमन आयन आहेत. कोणते आहेत बघा मित्रांनो? SO4. By cancelling common ion on both side of equation, दोन्ही साइडला बघा कॉमन जे आहेत कट करून टाकायचं, ठीक आहे. मग ह्या ठिकाणी काय? पाण्यासोबत कोण रिएक्ट झाले बघा? कॅटायन्स Cu++ आयन react with water to form H+ ion. बघा,
2H प्लस आयन अलॉंग विथ काय भेटणार वीक बेस ऍज इट इज राहणार. काय टेन्शन नाही त्याचं बघा. तर मला ह्या ठिकाणी सांगा सिन्स इन दिस रिएक्शन द कॅटायन ऑफ साल्टचा कोणता भाग रिएक्ट झाला cation of salt react with water to form large number of H plus ion. Hence, the aqueous solution of copper sulfate is acidic in nature. And they turns blue litmus red. लक्षात ठेवायचं कॉपर सल्फेट जर लिटमस पेपर काढला तर काय येणार बघा टर्न्स ब्ल्यू लिटमस रेड. ब्ल्यू लिटमस रेड. And gives what? काय देतात ते gives H plus ion. Large number of H plus ion. Hence, aqueous solution of copper sulfate, ammonium chloride, AlCl3, BaCl2, barium nitrates are acidic in nature. ठीक आहे लिहून घ्या मित्रांनो. तिसरा आहे बघा salt of strong base weak acid. तिसरा नंबरचा आहे हा. पहिले दोन झालेले आपले. Salt of strong base weak acid undergoes hydrolysis gives basicity. Explain why. त्याच्यामध्ये भरपूर उदाहरण आहेत. फॉर एक्झाम्पल बघा सोडियम एसिटेट. ठीक आहे त्याच्यानंतर अमोनियम एसिटेट. अमोनियम एसिटेट नाही येत नाही ह्या ठिकाणी सोडियम एसिटेट आहे. पोटॅशियम एसिटेट बघा पोटॅशियम एसिटेट. त्याच्यानंतर केसियन एनएसियन ह्याचे उदाहरण बघा ह्या ठिकाणी वीक आहे एक्सेट्रा. तर ह्या ठिकाणी आपण एक बघूया पहिल्यांदा aqueous solution of sodium acetate is basic in nature. पैकी पहिला उदाहरण आपण एक्सप्लेन करणार आहे बघा. हा aqueous solution of sodium acetate बघा CH3COONA is काय असणार is basic in nature. basic in nature. why बघा आता परत एकदा sodium acetate that is CH3CONA is a salt of strong base and weak acid. बघा this is sodium acetate. नाव बघा ह्याचं sodium acetate is a salt of strong base. SB आहे ह्या ठिकाणी strong base कोणता ह्याच्यामध्ये भेटणार NaOH. strong base NaOH and weak acid. acid कोणता भेटणार बघा महत्त्वाचं आहे acidic acid CH3COOH. and when react with water हा साल्टला पाण्याने तुम्ही काय करा रिएक्ट करा. बघा एक कॅटायन असेल एक वॉटर मॉलिक्यूल दोन कॅटायन असतील समजा डायव्हॅलेंट चार्ज असेल तर दोन लागतील. ह्या ठिकाणी बघा आपला साल्ट सिंपल आहे सोडियम एसिटेट एक एनायन एक कॅटायन आहे म्हणून किती वॉटर मॉलिक्यूल घ्यायचे एकच. ऑन हायड्रोलायसिस इट गिव्स स्ट्रॉंग बेस. कोणता स्ट्रॉंग बेस आहे लाईक स्ट्रॉंग बेस कोणता आहे बघा स्ट्रॉंग बेस लाईक NaOH आणि वीक ऍसिड लाईक ऍसिटिक ऍसिड. बघा मित्रांनो साल्ट आहे हा स्ट्रॉंग बेस झालेला आहे आता आणि तो वीक ऍसिड झालेला आहे एवढं लक्षात ठेवायचं फक्त. बघा स्ट्रॉंग बेस आणि वीक ऍसिड. You know, strong electrolyte like strong acid, strong base dissociate completely, but weak acid, do not dissociate it completely. Okay. Therefore, the ionic form of the reaction, ionic form काय होणार बघा फार सोपं आहे. ionic form ह्या रिएक्शनचं बघा काय येणार आहे हा साल्ट आहे डिसोसिएट होणार 100% completely into two ions that is CH3CO minus plus Na plus. कॅटायन एक आहे म्हणून एकच वॉटर मॉलिक्यूल लागेल. आता हा सुद्धा स्ट्रॉंग आहे डिसोसिएट होणार काय भेटणार बघा Na प्लस अँड OH मायनस. पण हा वीक आहे डिसोसिएट होणार पण वीक स्लाइटली म्हणून या ठिकाणी सेम टू सेम लिहायचं. आता बघा रिएक्शनच्या दोन्ही भाग मध्ये काय आहेत कॉमन आयन तुम्हाला दिसत असतील दोन्ही साइडला बघा तुम्ही लुक ऑन द आयनिक फॉर्म ऑफ द रिएक्शन. This is a common ion present on both sides, sodium. Hence, by cancelling common ion on both sides, we get काय उरलं बघा ह्या ठिकाणी only anion is present. बघा CH3CO minus plus water. They gives large number of OH minus ion. काय भेटले बघा OH minus ion शिल्लक राहिले along with weak acid. बघा CH3COOH महत्वाचं. Hence in this reaction the anion हे कोणता भाग आहे anion of the salt
react with water to form large number of OH minus ion. Hence, the aqueous solution of sodium acetate, potassium acetate, sodium cyanide, potassium cyanide is basic in nature and it turns red litmus to blue. बघा litmus paper तुम्ही घेतला red काय होणार redचं blue and gives what large number of OH minus ion. हे बघा OH minus ion तुम्हाला भेटते large number of OH minus ion. ह्याला आपण म्हणतो aqueous solution of salt of strong base and weak acid undergoes hydrolysis to form basicity. तर ह्या ठिकाणी आपण तीन बघितले परत रिवाइज करतो बघा मी salt of strong acid does not undergo hydrolysis because neither cation nor anion react with water to form acidity basicity. Similarly, salt of strong acid weak base undergoes hydrolysis to form acidity gives H plus ion. And finally, salt of strong base weak acid undergoes hydrolysis gives basicity and gives large number of OH minus. So in short, what is the effect of litmus paper? Okay, if the salt of strong acid strong base, no change in the litmus paper, neutral, blue becomes blue, red becomes red. But if the salt of strong acid strong acid and weak base, then at that time they turns what? Blue litmus red. Okay, and gives H plus ion. And similarly, salt of strong base weak acid undergoes hydrolysis and turns red litmus blue and gives large number of OH minus ion. ठीक आहे तर राहिलेला पार्ट जे आहे हायड्रोलायसिस ऑफ साल्ट ऑफ वीक ऍसिड वीक बेस आपण पुढच्या व्हिडिओ मध्ये बघू. धन्यवाद.